جی جی آپ جی آپ بات شروع بات کریں، میں یہ اس کو اگلی بتا دفعہ میں اس کو سیٹ کروں گا، دی کوئی بات نہیں۔ یا نبی آبادی، خود میرے نبی نے بات یہ بتا دی، لا نبی آبادی، ہر زمانہ سن لے یہ نوائے ہادی، لا نبی آبادی، ہر زمانہ سن لے یہ نوائے ہادی، لا نبی آبادی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا خاتم النبیین، لبیک 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 یا سیدی یا خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، من سب نبیا فاقتلوہ، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ محترم دوستو، آپ کی خدمت میں مفتی سید مبشر رضا قادری منتظم اللہ ختم نبوت فورم حاضر ہے۔ آج ہم گفتگو کر رہے ہیں ایک بہت حساس مسئلے کے اوپر۔ پچھلے دنوں ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا اور نام تھا ناصر سلطانی، اور اس کو پکڑ لیا گیا، رڈیالہ جیل کے اندر ڈالا گیا، اور رڈیالہ جیل کے اندر ایک اور صاحب ان کے ساتھ جیل کے اندر تھے، ان کا نام تھا جناب عبد القادر، جن کا دعویٰ یہ ہے کہ میرے اوپر الہام ہوتا ہے۔ تو یہ بھی ان کے ساتھ جیل کے اندر رہے، اور ناصر سلطانی کو ابھی پھانسی کی سزائے موت سنا دی گئی ہے۔ تو اس حوالے سے عبد القادر صاحب یہ غالباً ابھی کینیڈا کے اندر ہیں، تو انہوں نے کیا دیکھا کیا سنا ناصر سلطانی کے بارے میں، یہ ابھی آپ کو جو انکشافات کریں گے اور ان سے سنتے ہیں، ان کی اپنی زبان سے سنتے ہیں۔ جی عبد القادر صاحب، آپ کو آواز آ رہی ہے جناب؟ عبد القادر صاحب آپ ابھی لائیو ہیں۔ جی آواز آ رہی ہے؟ آپ پہلے تو یہ اپنے بارے میں بتا دیں، آپ ابھی کہاں پہ ہیں؟ میں کینیڈا میں ہوں۔ کینیڈا میں؟ اچھا، آپ ناصر سلطانی کے ساتھ جیل کے اندر رہے، تو اس کے بارے میں بتائیں کہ یہ کیا وہاں دیکھا کیا سنا، اور ان کے بارے میں آپ کچھ بتائیں۔ جی میں اڈیالہ جیل میں قید تھا نومبر 2019 سے لے کر اپریل 2020 تک، تقریباً 5 مہینے۔ تو پہلا دن جب میں اڈیالہ جیل میں پہنچا تو جتنے توہین مذہب کے حوالاتی ہے، یہ لوگ ان کو سب ایک ہی پیڑا میں بند کر دیتے ہیں۔ تو اس وقت اڈیالہ جیل میں تقریباً 15-16 حوالاتی تھے اس قسم کے کیسز میں، اور 2 بندے قیدی تھے، یعنی جن پر فیصلہ دونوں جو ہے وہ عمر قید تھے۔ تو اس وقت ناصر سلطانی صاحب بھی تھے، اور 3 اور ساتھی ان کے کیس کے اندر، ان کے نام ہے رانا نعمان رفاقت، پروفیسر انوار احمد، اور عبد الوحید المعروف علامہ ایاز نظامی۔ تو اس وقت ان کے ٹرائل بھی جاری تھی، ابھی فیصلہ نہیں سنائے گئی، تو وہ بھی حوالاتی تھے۔ وہ حوالاتی اور قیدی میں تھوڑا سا فرق ہے، حوالاتی کے تھوڑا سا وہ مطلب ان کے حالات بہتر ہوتے ہیں جیل کے اندر، تو اس لیے ہم سب حوالاتی تھے، تو ہم سب ایک دوسرے کے سیلز کے مطلب ڈلائی کے وقت
दिन में 2-3 घंटे वो हमें खुले छोड़ देते हैं कि हम एक दूसरे के साथ मुलाकात करें, एक दूसरे के साथ बातचीत कर सकते हैं, एक दूसरे के सेल में जाकर बैठ सकते हैं, बात कर सकते हैं। तो उन्हीं हर रोज़ाना 2-3 घंटे के लिए मैं डॉक्टर नासिर सुल्तानी के पास जाया करता। बाकी लोग जो है वो उनमें मज़हबी बहसें और बातें में इतना दिलचस्पी नहीं। वो तो टीवी देखते, वो तो गेम खेलते, शतरंज खेलते, दूसरे काम में मसरूफ़ होते। लेकिन मैं और डॉक्टर सुल्तानी हमने काफ़ी वक़्त एक दूसरे के साथ मतलब बैठकर हमने बातें की। तो ये हुआ कि जब मैंने नासिर सुल्तानी साहब को देखा, तो एक तो उनका हाइट जो है वो बहुत कम है। वो बहुत छोटा, मतलब एक आम आदमी से भी छोटा है, वो 5 फुट का आदमी है। तो मैं बड़ा हैरान था कि मतलब ये एक गैर मामूली बात है कि इसका हाइट बहुत छोटा है और मैं तो 5 फुट 11 इंच का आदमी हूँ। तो वो बहुत मुझे बच्चा की तरह लगता था क्योंकि उसका हाइट इतना छोटा। तो मैं बड़ा हैरान, क्योंकि मैं उसका वीडियो देखता था। उसको मुलाकात करने से पहले मैं उसके बारे में जानता था कि ये एक आदमी है, पाकिस्तान में बैठा है और अपने आप को मुजद्दिद कहता है, बहुत बड़ा पगड़ी पहनता है, तो और उसका लंबा सा दाढ़ी भी है। लेकिन जेल में उसने अपने दाढ़ी को बिल्कुल जो है वो शेव किया है, बिल्कुल उसने साफ किया। तो पहले मैंने उसका शक्ल को पहचाना नहीं कि ये कौन है, मैं समझा ये कोई और आदमी है। लेकिन उसने मुझे बताया कि मैं नासिर सुल्तानी हूँ। मैं बड़ा हैरान हुआ कि आप तो वही नासिर सुल्तानी हैं जो यूट्यूब के आपका चैनल है, फेसबुक पर आपका है और आप जमात अहमदिया से आपका ताल्लुक था। तो उन्होंने कहा हाँ मैं वही हूँ। तो मैंने उनसे पूछा कि भाई मेरा भी ताल्लुक जमात अहमदिया से था और मैंने जमात को छोड़ दिया, लेकिन अभी भी हजरत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम का मैं कदर और इज्जत करता हूँ। तो क्या आप भी उनका कदर इज्जत करते हैं? उन्होंने कहा हाँ बेशक मैं उनको मानता हूँ। अलबत्ता ये जो खिलाफत है ये इसको खिलाफत को नहीं मानता है जनाब मिर्ज़ा मसरूर अहमद साहब की, और बाकी जो मिर्ज़ा साहब के ख़ानदान को वो उनको अच्छे नहीं समझता है। तो इस तरीके से हमारा जो है वो मुलाकात जो है वो शुरू हुई और उसने मुझे दावत पेश की कि आप मुझे माने। तो मैंने कहा कि आपका क्या दावा है? आप मतलब मतलब क्या खत्म। माने, क्या माने? हाँ ये बात है। उन्होंने कहा कि आप मुझे मुजद्दिद माने, हम्म। मुझे 15 सदी के मुजद्दिद माने और अल्लाह पाक मेरे साथ कलाम करता है। अल्लाह पाक मेरे दिल पर वही नाज़िल फरमाता है और मैं कशफ देखता हूँ और मेरे ख्वाबे सच्चे होते हैं। और मैंने कहा ठीक है, आप अगर ऐसे कहते हैं तो मेरा एक ऐसा हुस्न ज़न है कि अगर कोई आदमी कहता है कि मैं ये हूँ तो मैं उसको मानता हूँ, बगैर इतने सवालात करने से। ये मेरी एक आदत है। मैंने कहा ठीक है, आप अगर आप कहते हैं कि आप मुजद्दिद हैं और आप मुल्हम हैं और आप अल्लाह के एक वली है तो मैं मानता हूँ। तो शुरू-शुरू मैंने उसको माना। बाद में जो है वो हमारा जो मजालिस में मैंने उनसे कुछ सवालात पेश किया कि आप मज़ीद बताएँ आपके बारे में, तो वो बहुत बातें करते हैं, बहुत ज़्यादा मेरे साथ उन्होंने बातें की। तो बाद में जो है मेरे दिल में ये बात आई कि ये बंदा ठीक नहीं है। ये अजीब-गरीब बातें कर रहा है, यहाँ तक कि कुफ़्रियात जो है वो जो है मतलब कर रहा है। तो बाद में मैंने उसको छोड़ दिया और उसकी थोड़ा-सा मुखालफत की जिसकी वज़ह से नाराज़ हुआ। फिर जो है मेरा रहाई हुआ और जो है वो कहानी खत्म हुई। जी। आप कह रहे हैं कि पहले मैंने उसको मान लिया, बाद में मुझे पता चला कि इसकी कुफरियात हैं। तो पहले तो आपने उसको मान लिया ना। चलो इसके ऊपर बाद में गुफ्तगू करते हैं। तो उसके कुफरियात कौन से थे? उसके जहाँ तक मैं समझता हूँ कि ये बात कुफ़र है जो उन्होंने एक दफ़ा कहा मुझसे कि मैं जो है ना अगरचे नबी नहीं हूँ, वो कहता है कि मैं नबी नहीं हूँ। तो वो कहता है कि मैं ख़त्म नबूवत पर बड़ा जो है पुख्ता ईमान रखता हूँ और मैं समझता हूँ कि जो भी शख़्स हुज़ूर अलैहिस्सलाम के बाद नबूवत का दावा करे
وہ جھوٹا ہے، وہ لانتی ہے، وہ جو ہے وہ جہنمی ہے۔ میں نے کہا کہ پھر آپ پر تو یہی کیس ہے کہ آپ پر جو ایف آئی اے نے آپ پر کیس کیا کہ آپ ایک نبوت کے دعوے دار ہے، اسی وجہ سے آپ کو تو بند کیا اسی جیل میں، اور آپ پر بڑے بڑے خطرناک دفعات بھی لگے ہیں۔ 295 جو توہین رسالت کا قانون ہے، جو سزائے موت ہے، اس جو ہے اچھا، اس کو میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اس پر اتنے سارے دفعات لگے تھے، اس کو خود معلوم نہیں تھا کہ وہ کون کون سے ہیں۔ اس نے کہا بھائی میں نے جو ہے اس پر غور بھی نہیں کیا کہ مجھ پر کون سے دفعات، کیونکہ اس پر دہشت گردی کے بھی دفعات لگے تھے۔ 298 کیسز ہے اس پر تھا، کیونکہ یہ بہت بڑا کیس تھا نا پاکستان، یہ بہت ہائی پروفائل کیس تھا اس وقت جب وزیر داخلہ نثار علی خان صاحب تھا، چودھری نثار صاحب، انہوں نے مطلب اس کا اعلان کیا کہ ہم نے 4 ایسے بڑے بڑے مجرم کو پکڑا ہے، پورے جو ہے وہ پریس کے سامنے، اور یہ بہت بڑا کیس ہے سوشل میڈیا پر، تو یہ آسانی سے جو ہے چھوٹنے والا نہیں تھا۔ میں نے کہا کہ آپ پریشان نہیں ہیں کہ آپ پر اتنا بڑا کیس ہے؟ مجھ پر تو چھوٹا سا کیس ہے، قادیانیت کا تبلیغ والا جو ہے، میں تو چند مہینے میں نکلنے والا ہوں بیل پر، اور آپ پر تو سزائے موت کا جو ہے خطرہ ہے۔ تو اس نے کہا کہ وہ ایف آئی اے والے نے میرے ویڈیوز کو سمجھا نہیں ہے، وہ سمجھا، میں کہتا ہوں کہ میں ذلی اور بروزی طور پر نبی ہوں، تو انہوں نے سمجھا کہ یہ نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے، تو اس لیے مجھ پر کیس لگا۔ اچھا، میں نے اسے پوچھا کہ آپ اگر نبی نہیں ہو تو مطلب آپ اپنے بارے میں تھوڑا سا بتائیں کہ آپ کا پھر حیثیت کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگرچہ میں نبی نہیں ہوں، اللہ پاک نے مجھ پر یہ الہام کیا کہ تو جو ہے 4 اسرائیلی پیغمبروں سے فضیلت رکھتے ہیں، ان پر فوقیت رکھتے ہو، آپ کو فضیلت حاصل ہے 4 اسرائیلی پیغمبروں پر۔ میں نے کہا حضرت یہ بات میرے لیے بہت مشکل ہے، کیونکہ بچپن سے لے کر آج تک میرا یہ عقیدہ رہا کہ چھوٹا سا چھوٹا نبی وہ بڑا سا بڑا ولی سے افضل ہے۔ یہ ہمارا مسلمانوں کا عقیدہ، میرا عقیدہ۔ انہوں نے کہا نہیں، یہ عقیدہ غلط ہے۔ انہوں نے کہا یہ عقیدہ غلط ہے۔ میں نے کہا یہ کیسا غلط ہے؟ یہ تو ہر مسلمان کا، یہ احمدیوں کا بھی، یہ سنیوں کا بھی، یہ وہابیوں کا بھی، یہ سب کا عقیدہ ہے۔ انہوں نے کہا نہیں، یہ شیعوں کا تو نہیں ہے۔ ان دنوں میں اس کے سیل میں 2-3 شیعہ بھی تھے، اور انہوں نے مطلب ان دنوں میں چونکہ ان کے وہ سیل میں شیعہ جو توہین صحابہ کے کیسز میں تھے، ان کے ساتھ بڑا بحث کرتا تھا، اور ان کو بڑا جو ہے غصہ دلوایا، کیونکہ یہ کہتا تھا کہ میں تمہارا امام معصوم پر بھی مجھے فضیلت حاصل ہے۔ تو وہ لوگ بڑے کٹر قسم کے شیعہ تھے، اثنا عشری شیعہ تھے، اور یہ کہہ رہا تھا کہ میں تمہارا جو ہے امام علی اور امام حسین، ان پر بھی مجھے نا فضیلت حاصل ہے، اللہ نے مجھے بتایا، میں تو 4 اسرائیلی پیغمبروں پر بھی مجھے فضیلت حاصل ہے۔ تو میں نے کہا حضرت یہ آپ بات اتنے کھل کر کہہ رہے ہیں، آپ کو خوف نہیں ہے کہ کوئی آپ کو قتل کرے گا ادھر اسی جیل میں؟ یہی جو شیعہ ہے، بڑے کٹر قسم کے شیعہ ہے، آپ ان کے جو ہے امام کے بارے میں ایسے بات کر رہے ہیں۔ تو اس کو تو کوئی پرواہ نہیں کسی چیز کا۔ اسی وجہ سے نا وہ عدالت میں جو ہے وہ بڑے آسانی کے ساتھ اس کو پروف کیا کہ یہ بندہ گستاخ ہے۔ تو یہ بات ہے۔ نہیں، صرف یہ 2 چیزیں، ایک تو 4 اسرائیلی نبیوں کے اوپر اپنے آپ کو وہ فضیلت دیتا تھا، فوقیت دیتا تھا، اور دوسرا امام حسین سے اپنے آپ کو فوقیت دیتا ہے۔ یہ صرف 2 کفریات آپ کو نظر آئے کہ اور بھی کوئی تھی چیزیں؟ نہیں، اور بھی ہے، اور کون سی وہ بتائیں نا، میں اور بھی سارا ہے۔ سننا چاہ رہا ہوں۔ جی جی، میں آپ کو 2-3 اور انشاءاللہ بتا دیتا ہوں۔ ایک، انہوں نے کہا کہ اللہ پاک مجھے صرف الہام میں تسلی کے لیے نہیں دیتا ہے، مجھے حکم بھی دیتا ہے، اور میرے ماننے والے کے لیے بھی وہ باتیں جو ہے وہ لاگو ہوتا ہے، ان کے لیے جو ہے وہ بھی حکم بنتا ہے۔ میں نے کہا کون سی باتیں؟ انہوں نے کہا یہ ایک بات ہے کہ جب میں سری لنکا میں تھا، اچھا اس نے پہلے سری لنکا کی طرف گیا،
श्री लंका की गवर्नमेंट ने 2-3 साल के बाद फिर उसको डिपोर्ट किया कि यूनाइटेड नेशंस ने आपका केस को फारिग किया कि आपके लिए कोई खतरा नहीं है, आप पाकिस्तान वापस जा सकते हो। तो फिर ये पाकिस्तान वापस आया मेरे ख्याल 2015 में। फिर मतलब 2 साल पाकिस्तान में छुप छुप कर अपना तबलीग कर रहा था यूट्यूब पर। फिर उसको एक और खतरा महसूस हुआ, तो उसने दोबारा भागने का कोशिश किया। उसने अपने बेटा से कहा कि मेरे लिए टिकट बुक करे किसी दूसरे मुल्क के लिए। तो उसका बेटा ने उसके लिए नेपाल की तरफ टिकट बुक किया था। ये इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर पहुंचा, वहां से एफआईए ने उसको गिरफ्तार किया 2017 में। तो जब ये श्रीलंका में था, इसने लाहौरी जमात से चंद अफराद को कायल किया कि मैं मुजद्दिद हूँ। तो 2-3 बंदे उसके साथ श्रीलंका भी गए। उनमें से एक आदमी था अदनान मीर, जो लाहौरी जमात का एक बहुत बड़ा ओहदेदार था। तो इसने एक दफा अदनान मीर को कहा कि आज जो है अल्लाह ने मुझ पर ये वही नाजिल किया कि आपका जो बहन है, जो आपका छोटी बहन है, वो मेरे अक़द में आए। अल्लाह ने हमारा निकाह जो है वो किया आसमान में। तो उन्होंने कहा कि हमें बड़ी खुशी है, आप हमारा पीर है, आप हमारा मुर्शिद है। अगर आप कहते हैं तो हमें बड़ी खुशी होगी, आप हम अपने बहन को आपके रिश्ता में देंगे। उन्होंने कहा बस मैं अपने बहन से पूछूंगा वो क्या, क्योंकि उसकी एज काफी, उसकी उम्र काफी यंग है। वो जो डॉक्टर सुल्तानी है वो तो 50 साल की उम्र से ज्यादा है। तो वो तो मतलब 16 साल 18 साल, जहां तक मुझे याद है वो उसकी ये उम्र थी। तो पसंद नहीं है तो मैं उससे पूछूंगा, मैं उसको कायल करूंगा, आप फिक्र ना करें। ये अदनान मीर ने नासिर सुल्तानी साहब को कहा। नासिर सुल्तानी ने जवाब में यह कहा कि किसी को इख्तियार नहीं, उसके साथ मशवरा की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये अल्लाह का हुक्म है। बस ये निकाह हो गया, जब अल्लाह का हुक्म है तो निकाह हो गया। और फिर उन्होंने, डॉक्टर सुल्तानी ने कुरान मजीद का हवाला दिया, मैंने कहा कि अदनान मीर का बात मुझे तो माकूल लगता है। हमारे शरीयत में निकाह जबरदस्ती से हो ही नहीं सकता। हमारे शरीयत का ये हुक्म है कि मर्जी से निकाह होना चाहिए, जबरन निकाह तो होता ही नहीं। उन्होंने कहा नहीं, मैं आपको हवाला देता हूँ कुरान मजीद से कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह ज़ैनब बिन्त जश रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, अल्लाह पाक ने कुरान में मतलब ये बताया कि आपका निकाह उनके साथ हुआ। मैंने कहा हजरत, ये तो हुजूर अलैहिस्सलाम की खासियत है, वो तो पैगंबर थे, तो आप अपने आप पर क्यों फिट कर रहे हैं? उन्होंने कहा नहीं, ये मेरे लिए भी एक खासियत है, क्योंकि मैं मुजद्दिद हूँ और ये हो वो। तो अच्छा, उसके बाद अदनान मीर ने उसके मुखालफत शुरू की। उन्होंने कहा नहीं, हम आपके ये इस तरह का जो आप बातें शुरू कर रहे हैं, ये तो हमें गुमराह कुन बात लगते हैं, और मैं अपने बहन का रिश्ता आपको अब नहीं देता हूँ। तो उन्होंने फिर पोस्टर को शाया किया श्रीलंका में कि मेरा निकाह होगा, अदनान मीर जो है वो मुर्तद हो गया, उसका बहन के साथ मेरे निकाह अल्लाह ने किया। इस तरह के उन्होंने पोस्टर शाया किया और जो है कुछ दीवारों पर रखा है श्रीलंका के अंदर। फिर अदनान मीर ने पुलिस को इन्वॉल्व किया था कि ये आदमी हमारा खानदान का इज्जत को पामाल कर रहा है, इसको पकड़ो, इसको रोको। तो पुलिस ने उसको फिर जो है कहा कि ये पोस्टर आप उतार दे, उन्होंने फिर उतार दिया। तो इससे मुझे मालूम हुआ कि ये आदमी अब मतलब आप कह सकते हैं कि एक नया शरीयत लेकर आ रहा था और अपने आप को एक नया पैगंबर जो है वो एक तस्वर दे रहा था। तो ये एक दूसरा मेरे नज़दीक एक कुफर था, जिसकी वजह से मैंने जो है उस पर फिर शक करना शुरू किया और बिलाखिर उसको छोड़ दिया। अच्छा, ये 3 चीजें टोटल हो गई ना, 3 कुफर आपने देखे उसके, और भी कोई है? आप कह रहे थे और भी मैंने चीजें कुफर देखी थी। मतलब जब मैंने उसको देखा तो उसने बहुत छोटा छोटा सा दाढ़ी रखा, और ठीक है, मैंने कहा दाढ़ी रखना तो सुन्नत है, एक हमारा दीन का एक चीज है। एक दिन उसने बिल्कुल अपने दाढ़ी को शेव किया था, बिल्कुल क्लीन शेव हुआ था। मैंने, हजरत ये आपने क्या किया? ये तो मतलब आप तो अपने आप को मुजद्दिद कहते हैं, बहुत बड़ा इमाम
کہتے ہیں، اور آپ نے ایک گناہ کیا نا، ہمارا حنفی مذہب میں داڑھی رکھنا واجب ہے، ایک جو ہے وہ قبضہ جو ہے وہ واجب ہے۔ تو آپ بھی کہتے ہیں کہ آپ حنفی ہے، آپ بھی یہ کہتے ہیں کہ میں امام ابو حنیفہ کے مذہب کا پیروکار ہوں، تو یہ تو آپ نے داڑھی کو شیو کیا، یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، یہ داڑھی جو ہے یہ کوئی جو ہے وہ حکم نہیں ہے دین کے اندر۔ اس طرح انہوں نے بہت ساری باتیں کی، انہوں نے کہا کہ ہندوؤں کو دیوالی مبارک کہنا، ہولی مبارک کہنا، عیسائیوں کو کرسمس مبارک کہنا یہ بھی جائز ہے۔ انہوں نے کہا کہ پینٹ شرٹ پہننا چاہیے، یہ کوئی سنت لباس ہے ہی نہیں۔ انہوں نے کہا کہ عورتوں کے لیے اپنے چہرے کو چھپانا، مطلب نقاب کرنا یہ کوئی حکم نہیں ہے بلکہ یہ تو حرام ہے۔ تو اس طرح کے بہت سارے انہوں نے شریعت کی مخالفت کی، جس کی وجہ سے میں نے پھر اس پر شک کرنا شروع کیا کہ یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے، یہ اللہ کا نمائندہ نہیں ہو سکتا۔